ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ केपी ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਿਆਂ ਤੇ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ उत्तर प्रदेश में सर्वे शुरू हो चुकी है, उत्तराखंड की तैयारी है तो टारगेट है की है, सवाल ये किए जा रहे हैं। देश की सियासत तपी हुई है तो इस सियासत को समझने की जरूरत है की है कि जे सर्वे हो भी जाए तो फिर दिक्कत है की है। जे तुम सही हो तो सर्वे हो जाने चाहिए है, पर वो नाल सवाल चकते हैं कि ध्रुवीकरण की सियासत की जा रही है। एजेंडा मुसलमान भाईचारे को टारगेट करने का। ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवाल जो किए जाए तो उन्होंने सवालों के जवाब लेने पैंदे है तो जवाब असी पुछ रहे हैं मदरसियां दे सर्वे क्यों। पहला तुहानूं पॉइंटर दस दिए फटाफट तो उस तो बाद खास मेहमान साडा मौजूद होणगे। मदरसा सर्वे क्यों हो रहा है, मदरसा हुंदा की है तो मुसलमान भाईचारा कहंदा की है, सारा कुछ समझने की जरूरत हैगी है। पर पॉइंटर है तुहाडे सामने मानता प्राप्त ते गैर मानता प्राप्त मदरसियां ते देश च बहस छिड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश विच मदरसियां दे सर्वे मुतलक सियासत सिखर ते तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं तो बिना सरकार की मंजूरी के चलने वाले मदरसियां का सर्वे है जो शुरू हो चुकिया। तो इस विचाले सवाल है कि मदरसे है किन्ने आ, लख लख डाटा साढ़े सामने पे आ। फंडिंग तो सिलेबस तक जानकारी इकट्ठी करना मकसद दस्या गया कि बुनियादी सहूलतां दा सानूं पता लगे उत्थे घाटा की है, मंजूरी किन तो मिली है, फंडिंग की हो रही है। यूपी सरकार वालों जो फॉर्मेट दिता गया उहदे 12 पॉइंट्स से फोकस किया गया है। ये 12 पॉइंट्स किहड़े है वो भी तुहानूं दस्सांगे। खास मेहमान साडा मौजूद होणगे। सर्वे रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो उस तो बाद यूपी सरकार के मंत्री ये दावा करते हैं कि घाटा दूर करना की कोशिश की जाऊगी, जड़ियाँ सहूलतां की घाट हैगी वो पूरीआं कीतियां जाणगियां, पर विरोधी मनण नूं तैयार नहीं। विरोधी कहते हैं कि बुनियादी सहूलतां के बहाने ध्रुवीकरण निशाना हैगा तो इस करके ही सर्वे हो रहा है। मुस्लिम आगुआं ने कहा कि मदरसा सर्वे नहीं, छोटा NRC है। इत्थों तक बहस पहुँच चुकी है। तो इस बाबत चर्चा करने लिए साडा बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, प्रोफैसर मुहम्मद खालिद, जिन्हां ने तकरीबन 100 पर्चे है जिहड़े वो लिखे है तो बहुते इंटरनेशनल जर्नल्स में छपे है। 40 कंट्रीज़ के विच ये पढ़े जा रहे हैं। तो सब तो वड्डी गल है कि 35 साल का उन्होंने तजर्बा तो इस पॉलिटिक्स नूं बहुत चंगी तरह समझते हैं। इन्हें जी PhD है वो भी जियो पॉलिटिक्स की है। तो मदरसियां की सियासत नूं तुसीं भारत तक सीमित रख के ना देखो। जो हज़रत मुहम्मद का मुद्दा उठा सी तो उदों पूरे दुनिया के विच बहस हुई सी। तो ये मदरसियां की सियासत कली इत्थों तक सीमित नहीं है कि ये पूरी दुनिया में छिड़न वाली हैगी है। डॉक्टर मुहम्मद खालिद सर, बहुत स्वागत है सर तुहाडा। मेहरबानी। डॉक्टर मुहम्मद खालिद, सीधा सवाल है सर, मदरसा सर्वे क्यों जे हो रहा तो फिर चिंता क्यों? देखो केपी जी, गल है कि मदरसियां दी ही कली क्यों सर्वे हो रहा है? क्या होर इंस्टीट्यूशंस नहीं है जेडे सर्वे तो बाहर रखे जा रहे हैं? दो तरह के इंस्टीट्यूशन है, एक तो है सरकारी इंस्टीट्यूशन, एक गैर सरकारी इंस्टीट्यूशन। चाहे वो मदरसे हैं, चाहे मठ है, चाहे किसी गुरुद्वारे च पढ़ाई हो रही है, चाहे वो घरां दे विच जिहड़े छोटे छोटे स्कूल खोले हुए हैं उन्हां दी है। सर्वे या तो सारियां दा करो, कल्ले मदरसियां दा सर्वे क्यों? हुण देखो मदरसियां दा जिहड़ा सर्वे हो रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यूपी ने शुरू की है, उत्तराखंड कहता असीं भी करांगे, उसके बाद आसाम कहूगा असीं भी करांगे। जिथे जिथे भी इंसीडेंटली बीजेपी दी सरकारां हैगियां उत्थे सर्वे करवाए जा रहे हैं, बाकी जगह ते सर्वे नहीं हो रहे। ਇਹਦਾ मतलब हैगा कि तुसीं ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कोई छुपिया होया एजेंडा है, या तुसीं जिस तरीके दे नाल मुस्लिम्स नूं और मुस्लिम इंस्टीट्यूशनस नूं टारगेट किया जा रहा है पिछले 8 साल हो गए आपां देखदे हों, ਉਹਦੀ ही एक एक्सटेंशन है। मैं तुहानूं दसदा कि 12 पॉइंट इस सर्वे दे विच इन्हां ने रखे हैं जिहड़े यूपी दी सरकार ने, कि नौ की है, संस्था कौन चलाउंदी है इहनूं, ते किन्ने साल तो चल रहा है, कि निजी है या किराए पर है, लड़के ते लड़कियां दा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुल स्टूडेंट किन्ने है, कुल टीचर किन्ने है, पाठक्रम की है, और क्या किसी गैर सरकारी संस्था दे नाल इहदा संबंध है। ये चीज़ां जिहड़ियां हैगियां सर्वे दे विच लिआंदियां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਾਠਕਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਠਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ ਹੈ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਨੇਸਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ।
ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੇ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਦਿਓਬੰਦ ਦਾ ਮਦਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਦਿਓਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਮਦਰਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੁਣਿੰਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਚੁਣਿੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਮਦਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਦਰਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਦਰਸਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗਿਰੀ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 24,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਦਰਸਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 4878 ਮਦਰਸੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਰਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਹੈ कि 24,010 मदरसे हैं और 4878 अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, 6 ਸਟੇਟ ਐਸੇ हैं ਜਿੱਥੇ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ हैं। ਮਦਰਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਹੈ, यूपी है, ਇੱਥੇ ਮਦਰਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਏਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਦਰਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਕਫਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਵੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੂ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇਖੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਰ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੁਫਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਫਿਕਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਦਰਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤਕਰੀਬਨ 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰੋ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਦਰਸੇ ਗਏ ਹੋ? ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਦਰਸੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪੜਾਇਆ, ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਉਣਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪੜਾਓ। ਹੁਣ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ? ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੜ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਿਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਮਦਰਸੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮਦਰਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਦਰਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਮਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ ਗਏ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਜੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਔਰ ਮਦਰਸਾ ਹੀ ਉਡਾਤਾ ਪੂਰਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਮਦਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮਦਰਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਰਿਟੀ, ਜ਼ਕਾਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮਦਰਸੇ ਫਿਤਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਢਦਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਰਸੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਦਰਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਦਰਸਾ ਜਾਂ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਪਾਲਮੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਦਰਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੰਦਿਗਧਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100% ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਜ ਬਲਕਿ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਵੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰਸੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਥੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਦਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ, ਸਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ AMU ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜ ਲਿਆ, JNU ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ NRC ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਜਦੋਂ AMU ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, JNU ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PM ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਹੁਣ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਦਰਸਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਗੀਤਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮਦਰਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਠ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ, ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੇਇੰਗਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤਲਫੁਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वास्ते विशेष हैं, उन्होंने रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यही इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब यही है कि आप एक गुलदस्ते की तरह और हर कम्युनिटी हर व्यक्ति नू अपने तरीके नाल जीवन जीण दा पूरा अधिकार है और साडा फंडामेंटल राइट है, वो साडा संविधान सानू दिंदा है। अगर सरकार अगर कोई एजुकेशन कोई जिहड़ी हैगी है स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंटरफेयर करती है, वो फंडामेंटल राइट्स ਦੀ अवेल है और उस चीज ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਐਨਆਰਸੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। मैं दसदा जी केपी जी कि क्या ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਬਾਥਰੂਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੱਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ ਔਰ ਕਈ ਮਦਰਸੇ ਤਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਮਦਰਸੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਇਹਦਾ ਸਰਵੇ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਊਗੀ। ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਨੀਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਪੈਡਸਟਲ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ केपी जी कि इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 24,000 ਮਦਰਸਾ ਹੈ, 20,000 ਮਦਰਸਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਮੀਅਤੁਲ ਉਲਮਾ ਹਿੰਦ ਜਾਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਮਾਇਤ-ਉਲ ਉਲਮਾ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਓਬੰਦ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मीडिया दे मैंने बंदे देखे हैं जेडे बड़े गैर जिम्मेदार सवाल छोटे छोटे इनोसेंट बच्चों तो कर रहे हैं और फिर उत्थे मजाक भी उड़ा रहे हैं। मैं उससे रिपोर्ट से ही हवाला दे रहा सी डॉक्टर खालिद, जिन्होंने बच्चों को ये नहीं पता गा प्रधानमंत्री का नाम की है, मुख्यमंत्री का नाम की है, उन्होंने की पढ़ाया जा रहा है, उन्होंने नहीं पता गा, वो साडे अगे रिपोर्ट्स रखियां जा रही डॉक्टर खालिद। मैं सवाल इस करके कर रहा, मैं भी यही गल कह रहा कि ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਰ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਖਰਤਾ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੂਠਾ ਛਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਕਿਵੇਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 12 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 12ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? 12ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਦਊਗਾ ਸਰਵੇਅਰ, ਕਿ ਸਰਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮਦਰਸੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਇਕਵਿਪਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਵੇਅਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ
ਔਰ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਈਵਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਲਾਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਨਲਾਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲਊਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਹਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਚਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਜੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਹਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਅਵੈਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਿਸਟਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਆ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਭਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਡਰ ਆਏ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, JDU, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਨਦਵਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲਖਨਊ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਓਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਓਵੈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਮਦਰਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰਵੇ ਕਿਉਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਸਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਇਟਸ ਹੋਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ 84 ਦਾ ਰਾਇਟ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰਾਇਟ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਕਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਚ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਕੀਰਨ ਤੇ ਘਟੀਆ ਤੇ ਸੋਚ, ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਔਰ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਲੈਕਟਿਵਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਰੱਖਣ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਿਜ਼ਿਵ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਵਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਿਓਸ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੇ ਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ KP ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝੀਏ ਕਿ 2024 ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ? ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ 2024 ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, 2024 ਜਾਂ ਹੋ ਗਏ 2024 ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਲੜਾਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਾਪੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਂਡਲੈਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਂਡਲੈਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ? ਬਿਲਕੁਲ, ਆਈ ਐਗਰੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨों को भी टिकट दो। जिस वेले टिकट मिल जाती है, जित जुत जाते हैं, फिर वो सब कुछ भुल जाते हैं, फिर अपनी पोलीटिकल सर्वाइवल वास्ते तुर फिरते हैं। ये चीज़ां जिहड़ियां हैगियां 1947 तो चलदियां आ रही हैं। इसे करके मुस्लिम जिहड़े हैगे हैं वो ज़्यादातर, क्योंकि मुस्लिम मैं इस करके कहते हैं भी लार्जेस्ट माइनॉरिटी है इंडिया दे विच, बल्कि ये कहा जाए कि सैकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड की मुस्लिम पापूलेशन किसी कंट्री च तो इंडिया दे विच है। ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 10 ਜਾਂ 12% ਜਿਹੜੀ ਨਫਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਰਵੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ISI, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਇਸ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੁਧਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਕੱਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਾਂਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਛੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸਤ ਮੁੱਦਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।